celebrate the spirits of unity, talents and remarkable achievements of our school. This annual function is a testimony to the hard work, dedication and creativity of our students and teachers with the great support of our management. Please all the dignitaries, teachers, parents and students stand where you are. It's time to sing Tamil Thai Vaazhthu. Chief guest of this day, she is none other than Dr. P. Madhumalar ma'am, the soft skill trainer, health and wellness coach, very talented and kind heart person. I cordially invite you for the grand annual day function behalf of our management. Next, my genial and respectful welcome to our honorable correspondent, Mr. J. Sambat sir, who has been the pillar of our school, hard-working personality, the man of simplicity, distinguished person, our honorable correspondent. Hearty welcome to you for the grand function, sir. Next, I would like to welcome backbone of our school, kind-hearted person, best guide, very intelligent, our honorable correspondent, Mrs. M. Joyce Parimala madam. Very warm welcome to our school for annual day celebration. Next, I feel proud to give my happiest welcome to our respected principal, Mrs. Geeta madam, who are the ones to be thanked for organizing such a huge function. So I am extremely happy to welcome you for this evening. I would like to extend a gracious and inclusive welcome to all our beloved teachers and our non-teaching staffs. Next, I happily welcome to the strength of our school, our respected parents. I am extremely happy to invite you all. Hearty welcome to you all for the annual day function. It's my turn to welcome all the students who are contribute to make today's function a grand success. And finally, I would like to welcome our old students, well-wishers, each and everyone present here, behalf of Ashwini Metric Higher Secondary School. Thank you all. Thank you, ma'am, for your welcome address. Our school has taken a step forward in the bygone academy, looking back to the past of assessing our entire performance and development. So it is my time. So it is honor to call Honorable Principal Ma'am, Mrs. Geeta Madam, to present the annual reports of all plans, results and achievements. To deliver the annual report of our school. Our school was established in 1970 with a handful of children. After that, in 2008, our correspondent sir, Mr. M.J. Sambat, took over the school with the boundless support of our correspondent madam, Mrs. Joyce Parimala, who are kind-hearted towards the poor and the needy. This institution is managed by Ideal Educational Trust. We have strong vision about our school, which should function like an institution in the metropolitans. Our mission is to all who comes from rural and poor background. Transport facilities are offered to the nearby villages to pick up the children. Our institution have achieved 100% result in 10th, 11th and 12th standard public examination continuously all the years. Functions and celebrations in our school.
Kamarajar birthday celebration. On July 15, Kamarajar birthday was celebrated as Kalvi Valarchi Naal by organizing speech competitions in both the languages. Our committee teachers made elaborate arrangements for this function. We all admired the simplicity and integrity of our great leader, Thiru Kamarajar. We paid our homage to him by gratefully remembering all his reforms in the field of education, benefiting all the children of Tamil Nadu. Independence Day. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. The 77th Independence Day was celebrated in unity with great patriotism. Our chief guest, Mrs. K. Bharati, Inspector of Police, Trollinger. The chief guest was received by our various competitions was conducted and prizes were distributed to the winners. Inspector Madam gave a marvelous and inspiring speech to the students. Teachers Day celebration. September 5th, birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is celebrated as Teachers Day all over India. On that day, students were performed various activities like speech, dance, skit, song, etc. Our correspondent sir gave a speech and honored all the teachers with a memorable compliment. The day came to an end with endless enjoyment. Children's Day celebration. Children's Day celebration is celebrated to commemorate the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. This occasion is celebrated on 14th November 2023 with great splendor and grandeur. As Nehru was extremely fond of young children, this day is marked as Children's Day. The celebration was focused on children and their enjoyment. Our teachers organized various competitions and games for all the children. Students participated in all the activities and exhibited their talents. The best part about Children's Day in our school is that the students did not wear their regular uniforms to school. Instead, we put on colorful and best dress. Excitement and enjoyments like ahead the children for school. Children's Day is all about honoring children who are considered to be the future leaders of nation. Ulaga Tirukural Peravai. At Ratnagiri, Ulaga Tirukural Peravai conducted Tirukural recitation competition on 18th November. This competition was held all over the district. Some of our students actively participated and got prizes and certificates. Pongal celebration and Colors Day. Pongal festival and Colors Day was celebrated in our school on 12th January 2024 in a grand manner. We made some sweets and distributed to all the students. Entertainment games were conducted for students. And Colors Day for LKG and UKG kids wore red color dress and classroom were decorated in red color. Republic Day. Republic Day was celebrated on 26th January. Certificates, cups and medals to the winners. He gave an inspiring speech to develop sports skill among the students. Students were enjoyed his speech. Women's Day celebration. Women's Day was celebrated in our school 8th March 2024. The chief guest was Dr. G. Maithili BDS, dentist at Government Hospital Sholigar. All the women were invited and some games were conducted. Dr. Maithili gave a speech about how to brought up children with a proper way and advised the mothers avoid giving cell phones to the kids. Delicious lunch was given to the parents with a memorable compliment. Skill developments in our school. Hindi. Hindi was taught like other languages, Tamil and English, in a regular basis. Weekly 3 periods were allotted for Hindi. Hindi oral exams, Parichaya and Prathmik exams were conducted through our school. Activity Day. We considered every Saturday as Activity Day. We conducted yoga, karate, music, keyboard classes for the students on Saturdays. Saturday is considered as No Books Day in our school. Students enjoyed very much the Activity Day with all extracurricular activities. Open House. Open House was conducted in our school twice a year. It is the most important day which parents and teachers had a successful discussion about the academic performance of the students. We gladly accept the suggestions and ideas from the parents for the development of the students.
Delicious lunch was provided to all the parents on every open house days. Spoken English. Spoken English was given more important along with other subjects. We appointed one teacher for spoken English. She gave rigorous training in spoken English. Every month one class from primary and one class from high school was selected for the best English speaking class and the special shield was given. So these are our strength and stability of our school. Once again I proud to say I am also one of the member in Ashwini family. I thank our correspondent sir and madam for giving me this opportunity, and thank you audience for your polite listening. Thank you. Thank you, ma'am. We are honored to have with us an eminent personality who has achieved great heights in their respective field. Please join us in giving a warm welcome to Dr. Madhumalar ma'am. Our correspondent sir and madam are going to honor our chief guest. Now our correspondent madam is honoring the chief guest by the shawl. Our correspondent sir will give the gift to our chief guest. Inspiration to many people. I extend my warmest greeting and heartfelt welcome to our chief guest to give our address. Clap your hands for. Good evening everyone. So you just all want me to speak in English or Tamil? நான் நினைக்கிறேன் தமிழில் பேசுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா? ஸோ எத்தனை பேர் சரின்னு ஒத்துக்கிறீங்க? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப். ஐ எம் டாக்டர் மதுமலர். பேசிக்கலி நான் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மருத்துவர். ஓகேங்களா? அதை தவிர்த்து எம்டி அக்குபங்க்சர். நார்மலாக இங்கே இந்தியாவில் பண்ணுற மாதிரி அக்குபங்க்சர் கிடையாது. நான் ஒரு கொரியன் அக்குபங்க்சர், சைனீஸ், ஜாப்பனீஸ் அக்குபங்க்சர்னு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அக்குபங்க்சர் முடிச்சிருக்கேன். அண்ட் அது தவிர்த்து ஒரு உளவியல் பூர்வமாக எம்எஸ்சி சைக்காலஜிஸ்ட். ஓகேங்களா? என்னோடய கிளினிக் வந்து சென்னையில் இருக்குது, எம்எம் ஃபிசியோ அண்ட் அக்கு கிளினிக். ஸோ இதுதான் என்னை பற்றி, இது என்னோடய ப்ரொஃபஷன். ஸோ இதை தவிர்த்து என்னோடய பேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங்ஸ் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ், ஸோ ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங்ஸ், இங்கே கற்றுக் கொடுக்குற யோகா உங்களோட ஸ்கூலில், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது எனக்கு நிறைய சந்தோஷம் கொடுக்குது. சரிங்களா? இங்கே நான் இன்றைக்கி வந்த உடனே நான் எதிர்பார்த்தது நிறைய குழந்தைங்களை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்க பெரிய குழந்தைங்களை நான் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இங்கேருந்து டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்க, கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னோன்னா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஓகே இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களாக இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக உங்களோட பிள்ளைங்களை என்ன பண்ண போகிறாங்க, என்ன டான்ஸ் பண்ண போகிறாங்களா, சிங்கிங்கா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் எப்பயுமே நமக்கு இருக்கும். அது தப்பே கிடையாது இல்லைங்களா? நான் இவ்வளோ நேரம் இன்றைக்கி நடக்கிற விஷயம் வந்து ஆனுவல் டேவோ இல்லை வேறு ஏதோ விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அஸ்வினி ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லைங்களா? அவங்க சொன்னது ரிஃப்ளெக்ஷன். என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க, என்னவா இருக்கும்? ஸோ இதை பற்றி தான் இவ்வளோ நேரம் அந்த மேம் வந்து பிரின்சிபல் மேம் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, பெரிய லிஸ்ட்டு. ஸோ அதில் என்னெல்லாம் சொன்னாங்க, யாராவது ஒரு 2 விஷயம் சொல்ல முடியுங்களா? ஏன்னா வந்து கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு டே வந்து அஸ்வினியோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க, என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கி நம்ம பேசணும். ஸோ என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, பேச்சு போட்டி வச்சதை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க, திருக்குறள் போட்டி வச்சதை சொல்லியிருந்தாங்க, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ரிபப்ளிக் டே, டீச்சர்ஸ் டே, சில்ட்ரன்ஸ் டே, இதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் நம்மளோட காதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருந்ததா, நம்மளோட பிரெயின் வந்து நம்மளோட பசங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, என்ன செய்ய போகிறாங்க, அந்த ஆர்வம் உங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சுது. ஸோ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நான் வந்து மெயினாக நம்மளோட கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கு நான் விஷ் பண்ணோம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் வந்து 1970 ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சாரும் பரிம்லா மேமும் சேர்ந்து 2008 இதை ஓவர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? இப்போ இங்கே நிறையா விமன்ஸ் இருக்கும், வீட்டில் நம்ம காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரையும் ஒரு வேலை பண்ணுறதே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லைங்களா? யாருக்கேடா எனக்கு வீட்டில் வேலை இருக்குங்க நிறைய, என்னோடய வேலையை நான் சொன்னோன்னா அப்படியே பட்டியலிட்டு போட்டு சொல்லலான்னு
சில பேர் என்ன சொன்னாங்க, நான் சும்மா வீட்டில் தான் இருக்கேன். நிறைய இப்போ இந்த ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் சும்மா இருக்கேனா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு விமன்ஸ் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சக்ஸஸ் பிஹைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. எஜுகேஷன் கொடுக்கறது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வீட்டில் செய்கிற விஷயங்களே நமக்கு பெருசாக தெரியும் போது ஒரு இவ்வளோ பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு படிப்பு கொடுக்குறாங்க, ஒரு லைஃப் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அது நிஜமாலுமே ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது சார். அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீட் பண்ணது. ஸோ நான் வந்ததுக்கப்புறம் பேசிட்டு சார் வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணி இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன. நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன். மேமும் அதே மாதிரி ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களாக இருந்திருக்காங்க. ஆனால் இவ்வளோ வருஷமாக நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டது இல்லை. இன்னும் ரொம்பவே நெருங்கின ஒரு சொந்தத்துக்குள்ளே வராங்க. நாங்கள் இப்போ தான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம். என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சார். ஆக்சுவலி தேங்க்யூ மேம் ஃபார் இன்வைட்டிங். ஸோ இதை தவிர்த்து ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எஜுகேஷன் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த். பீயிங் அ டாக்டர் and also a trainer, I just want to convey few things about a physical education and a mental education and mental health and your physical health. ஸோ இதையுமே நான் உங்ககிட்ட தான் ஒரு கொஸ்டினாக வைக்கணும்னு விரும்புகிறேன். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னா என்னங்க ஜென்ரலாக? நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் யாராவது நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். ஃபிசிக்கல் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது இல்லைங்களா? ஓகே, வேற யாராவது? Can I get some answers from the students if you don't mind? ஓகே. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னா என்ன? தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சொன்ன தப்பாயிடுமோ அப்படின்ற திங்கிங்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் திங்க் மீ ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, உடல் ஆரோக்கியம். இதுக்கு எத்தனை பேர் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தை யோசிக்கிறீங்க? டைம் இருக்குங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? எத்தனை பேருக்கு வாக்கிங் போகிற பழக்கம் இருக்குங்க? இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ பேர் இருக்கவங்க, ஒரு 2 பேர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லேருந்து கை தூக்கியிருக்காங்க. மென்டல் ஹெல்த்ன்னும் போது என்ன திங்க் பண்ணலாங்க? மென்டல் ஹெல்த் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? ப்ரேயர் பண்ணுவோங்க. நானே சொல்லிடுறேன், பாவம் நான் நிறைய கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ப்ரேயர் பண்ணுவோம். சில பேர் வந்து யோகா செய்வாங்க, மூச்சு பயிற்சி செய்வாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் கோவிட் ரிசர்ச்சே இருக்குங்க, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறதே இல்லை. அதுனா என்னன்ற ஒரு அவேர்னஸ் சில பேருக்கு இருக்குது, சில பேருக்கு இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இந்த மேடையில் இந்த ஒரு டைமில் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்வே, just try to practice some physical activities as well as your something for your mind like meditation or breathing exercise or anything else. So mobile ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, நம்மளோட மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் emotionally we will be good. And I also want to thank teachers who are working here. I think more than 25 staffs are here. Working staffs like 20 teachers, I think hardly 18 female staffs are here and 2 male staffs are working here for the good upcoming to give the glorious and few other things for your students. So I really thank all the teachers who are working here. And once again, I want to thank Bodhi Karas and also Principal Ma'am who just messaged me and called me, Ma'am, கிளம்பிட்டீங்களா வந்துட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள். So once again, thank you for the parents. So பொறுமையாக பிள்ளைங்க பார்க்குறத செய்யறத பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. Thank you once again. Involved with novelty in the all activities of our school is our honorable correspondent, Mr. M.G. Sambat sir, to give an address. என பெற்றோர்களை முற்றிலுமாய் நம்பி இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு முற்றிலுமாய் உங்கள் பங்களிப்பை நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுனால முதல் மரியாதை வந்து பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு என்னுடைய விருப்பம். அதனால தான் முதல்ல நான் பெற்றோரை வரவேற்றுட்டு இந்த பள்ளியை வழிநடத்தி செல்கின்ற பள்ளி முதல்வர் அவர்களே, அவருக்கு துணையாக இருக்கின்ற இடைநிலை மேல்நிலை பள்ளி ஆசிரியர்களே மற்றும் உடன் ஊழியர்களே, இந்த பள்ளியை ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து நிர்வகிக்க வேண்டும், இந்த பள்ளியை நன்றாக நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று முழு ஒத்துழைப்பை கொடுக்கின்ற அன்பு கரஸ்பாண்ட் மேடம் அவர்களே, குடும்பத்தின் சார்பாகவும் ஸ்ரீ அஸ்வினி மெட்ரிக் மேல்நிலையுடைய பள்ளியின் சார்பாகவும் உங்களை வரவேற்பதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
நான் ஒரு நாள் கூட இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை நான் பார்க்கவே வரல. நான் மேடம் கிட்ட சொன்னேன், நான் மேடம் எப்படியும் 300 பேரண்ட் கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க மேடம் அப்படின்னு. மேடம் என்ன சொன்னாங்க, சார் அதுக்கு சான்ஸே இல்லை, 150 பேர் வந்தாலே பெரிய விஷயம். ஆனால் உண்மையாக நீங்கள் இந்த கல்வி நிறுவனத்தை எவ்வாறு நேசிக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சார்ந்திருந்தாலும் சரி, அல்லது நீங்கள் எங்கள் கல்வி நிறுவனத்தின் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாலும் சரி, இவ்வளவு பெற்றோர்கள் வந்து இந்த கல்வி நிறுவனத்தை உங்கள் பிள்ளைகளை வாழ்த்துவதிலே நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு தாளாளர் என்கிற முறையில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமை அடைகிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கல்வி நிறுவனத்தையும் குறை சொல்ல விரும்பலை. ஏன்னா நானும் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். நான் இந்த கல்வி நிறுவனத்தை 2008 வாங்கும்போது வெறும் 60 பிள்ளைங்க தான். அன்றைய நிர்வாகம் வந்து இதை மூடிட்டு போயிடுறேன் சார், நாங்கள் வெறும் பில்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு விற்றுட்டு போகிறேன், நீங்கள் எங்களுக்கு பில்டிங் காசு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் கல்வி நிறுவனத்தை எவ்வாறு நடத்துவது என்று தெரியாமல், ஒருவேளை நான் எம்எஸ்சி பிஎட் தான், நான் ஒரு ஆசிரியருக்கு உண்டான தகுதி நான் பெற்றிருந்தாலும் கூட நான் பணி செய்வது வந்து ஒரு மல்டி இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க்கில் இருக்கிற நான் 30 ஆண்டு காலம் நான் பணிபுரிகிறேன். எனக்கு ஆசிரியர் வேலை கிடைச்சிது 2008 போட்டு நான் போகலை நான். சரி, நம்மளுக்கு ஏதோ கடவுள் ஒரு பணியை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணிக்காக நான் போயிட்டு, நான் ஒரு பள்ளியை எவ்வாறு நிர்வகிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமலே நான் சில நண்பர்கள் மூலமாக அந்த பள்ளியை நான் வாங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலி அந்த பழைய ஓனரை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது, பேசுறது கூட கிடையாது. ஒரு பழைய நண்பர் வந்து, சார் நம்ம இதை வாங்கலாம், ஒரு 4 பேர் பார்ட்னர்ஷிப்பில் வாங்கி இந்த ஸ்கூலை நம்ம நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் அந்த அம்மாவை பார்க்காம நண்பர்கிட்ட அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன். நான் சரி சார், நானும் ஒரு ஆள் அவங்களோட இணைஞ்சிக்கிறேன். பட் என்னோட சேர்ந்த 3 பேர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து சரியில்லைன்றாங்க, வகுப்பறைகள் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது, மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது சார், எங்களால் முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. இது சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஆர்கேபேட்டில் இருக்கேன், நான் ஷோலிங்கர் அப்போ வரல, நான் எனக்கு வீடு ஆர்கேபேட்டு. நான் ஏன் இதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன்றதை நான் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு விளக்க சொல்கிறேன். நான் கடவுளுடைய தீர்மானம் என்னன்றது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் இந்த பழைய ஓனர் நம்ம என்ன பண்ணாங்க, எங்கள் வீட்டு அட்ரஸ், அப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன். மார்னிங் கரெக்டாக நான் 5 o'clock போனால் வீட்டுக்கு 10 மணிக்கு தான் வருவேன். எனக்கு வீடே தெரியாது. ஆக்சுவலி அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் எங்கள் மனைவி கிட்ட கேட்பாங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு துபாயில் வேலை செய்கிறாரு. நான் உண்மையாகவே யாருமே எனக்கு தெரியாது. ஷோலிங்கருக்கு வந்து ஏற்கனவே 12 ஆண்டு காலம் வந்து இன்னும் எனக்கு யாருமே தெரியாது. இங்கே இருக்கிற அன்பு பெற்றோர்களை தவிர, பெற்றோர்களை கூட நான் சந்திப்பது மிகவும் குறைவான நேரங்கள் தான். உங்களோடு கலந்து ஆலோசிப்பது முற்றிலும் வந்து நம்ம பிரின்சிபாலோட மேடம் தான். உங்களை நான் சில சமயங்களில் பார்த்துருக்கிறேன். ஆனால் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் நான் மீண்டுமாய் என்னுடைய heartfully thanks to all the parents. We gave a very more support for the Ashwini school. ஏன்னா உண்மை நான் இந்த ஒரு சிறிய பள்ளியை நம்பி, எங்களை நம்பி, உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை எங்களுடைய கையில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. நிச்சயமாக உங்களுடைய குழந்தைகள் எதிர்காலம் நீங்கள் வேணா பாருங்க, இங்கே படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் வேற எந்த ஸ்கூலில் போனாலுமே முதல் மார்க் வாங்குவாங்க. நீங்கள் வேணா சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இங்கே 8th படிச்சுட்டு போயிருப்பான், இங்கே 9th படிச்சுட்டு போயிருப்பான், இங்கே 10th படிச்சுட்டு போயிருப்பான். மற்ற ஸ்கூலில் போய் ஷைன் ஆகிற யாரா ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறது யாருன்னா நீங்கள் எங்கேயும் போய் விசாரிச்சு பாருங்க. அஸ்வினி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் முதல் மார்க் வாங்க. சரி, நான் இதுக்கப்புறம் நம்ம பற்றி பேசலாம். அந்த அம்மா ஒரு நாள் வீட்டாண்டு ஈவினிங் வந்து ஒரே அழுக, சார் நீங்கள் வந்து என்னை ஏமாற்றிட்டீங்க, நீங்கள் வந்து எங்களை ஏமாற்றிட்டீங்க, இப்படியே இருக்கு அப்படியே ரொம்ப நிறைய ஆர்குமெண்ட். யார் என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் இவங்க தான் இந்த அஸ்வினி பள்ளியோட முதலாளி அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, நான் மற்ற பார்ட்னர்ஷிப் கிட்ட கேட்கும்போது, சார் எங்களுக்கு வேணாம், உங்களுக்கு முடிஞ்சால் வாங்கிக்கிங்கல்ல, நீங்களும் விட்டுருங்க. ஏன்னா காசு நான் தான் கட்டியிருக்கிறேன். அன்றைக்கி 2008 எனக்கு 25 lakhs அட்வான்ஸ் கட்டியிருக்கேன். என் காசு மட்டும் தான் கட்டியிருக்காங்கன்னு அப்புறமா தான் தெரியும். சரி, எப்படியோ போராடி அந்த அம்மா கிட்டேருந்து இந்த பள்ளியை வாங்கி 2008 அந்த பள்ளியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வெறும் 60 பிள்ளைங்க தான். எப்படி இந்த ஸ்கூலை நடத்துறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லேர்ன் பண்ணி 60 பிள்ளைங்க 120 ஆகினாங்க, 120 பிள்ளைங்க 280 ஆகினாங்க. கோவிட்டுக்கு முன்னாடி 2019-20 640 பிள்ளைங்க நம்ம ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரென்த். 640 பிள்ளைங்க படித்தாங்க கோவிட்டுக்கு முன்னாடி. அப்புறம் கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் தெரில, பேரண்ட் வந்து மனமாற்றங்களாக ஏற்பட்டு
எதனால் எங்களுடைய பிள்ளைங்க பறந்து போயிட்டாங்கன்னு தெரியல. நாங்களும் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். மறுபடியும் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு நிச்சயமாக பெற்றோர்களாகி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா காரணம் கேட்டிங்களேன்னா, எங்கள் பள்ளிக்கு என்று சில சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் வகுத்திருக்கிறோம். அது எத்தனை பேரண்ட்டுக்கு தெரியாது. நான் என்ன டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் ஸ்கூலில், பிள்ளைங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வகுப்பு ஆசிரியருக்கே அந்த கொஸ்டின் முதல் தெரியாது. இப்போ மற்ற வகுப்பு ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு 10 கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு, இதுதாம்மா உங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு வரப்போது, நீங்கள் இதை மட்டும் படித்தா போதும். நிச்சயமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு காரியங்களை நாங்கள் இந்த ஸ்கூலில் பண்ணுறதே இல்லை. ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிற பையன் 10 மார்க் எடுத்ததா கூட முற்றிலும் அது அவனுடைய அறிவுத்திறன் சார்ந்த மார்க் மாத்திரம்தான். அது எத்தனை பேரண்ட் நம்புறீங்கன்னு தெரியல. ஒவ்வொரு வேலையும் பார்த்து நிர்வாகம் குறைவாக இருந்தாலும், ஒரு வேளை கட்டிட அமைப்பு குறைவாக இருந்தாலும், ஒருவேளை மாணவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கு போதுமான இடவசதி இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியை எவ்வாறு நாம் துரிதப்படுத்தலாம், மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியை நாம் எப்போ இன்னும் கொஞ்சமாக லிஃப்ட் பண்ணி அவங்கள ஒரு நல்ல மேல் தட்டுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம், இல்லாத எஜுகேஷன் எப்படி நம்ம புதுமுகப்படுத்தி மாணவர்களுடைய கல்வித்திறன் எப்படி வளர்க்கலாம் என்பதை நாங்கள் திட்டமிட்டு செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். அது எத்தனை பேரண்ட்டு உணர்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு அன்பான பெற்றோர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், நீங்கள் இல்லைன்னா அஸ்வினி பள்ளி இல்லை. இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு நிலை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பள்ளியை தீர்மானிக்கின்ற பொறுப்பு பிள்ளைகள் கையில் இருக்குது, பெற்றோர்கள் கையில் இல்லை. ஏன்னா அப்பா அம்மாவை காட்டிலும் பிள்ளைகள் வந்து நிறைய புத்திசாலி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் ஒரு மொபைல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அதில் பிள்ளைங்களுக்கு தெரிய நுணுக்கங்கள் பெற்றோருக்கு தெரியாது இல்லையா? எல்லா பெற்றோரும் இதை நல்லா உணரணும். குழந்தைங்களுக்கு மொபைலில் அதிகமான அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, எப்படி உள்ளே போகிறது, அப்பா அம்மா பார்த்தா டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. இல்லை என்னடா பார்த்து நான் ஒன்றுமே பார்க்கல மாட்டோம். அதை போய் நீ தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் உனக்கு போதும் ஆகிடும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு பள்ளியில் சேர்ப்பது கூட பிள்ளைகள் தான் தீர்மானிக்கிறாங்க. பட் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்கள் ஸ்கூலை நம்பி சேர்த்துருக்கீங்கன்னா நிச்சயமாக நான் இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்களை நான் மீண்டும் எத்தனை முறை உங்களை வாழ்த்தினாலும் வணங்கினாலும் அதுக்கு ஈடு இணையே ஆகாது. ஏன் அவ்வளோ ஒரு தங்கமான பெற்றோர்கள் அஸ்வினி பள்ளியுடைய பெற்றோர்கள். அதனால மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். ரெண்டாவது மேடம் சொன்னாங்க ரிஃப்ளாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ரிஃப்ளாக்ஷனுக்கு நிறைய அர்த்தம் சொல்லிட்டே போகலாம். கடலினுடைய நீளத்தை சார் சி வி ராமன் கண்டுபிடிச்சார் இல்லைங்களா, அது கூட ஒரு ரிஃப்ளாக்ஷன் தான். கடலுடைய நீளம் ஏன் ப்ளூ நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத, அவர் ஃப்ளைட்டில் பறக்கும்போது சூரியனுடைய வெப்பத்து ஒளிப்பட்டு தான் கடலினுடைய நீர் கலர் மாறுகிறது அப்படின்னு ஒரு அப்துல் கலாம் இந்த ஒரு மீட்டிங்கில் பேசியிருக்காரு. கடலின் நீர் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்படி ரிஃப்ளாக்ஷன் வந்து சாதாரணம் இல்லை. எனக்குரிய மேடம் ஒரு ஸ்கூலில் லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் இன்னவெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக பேசியிருக்கீங்க. அவங்க ஆனுவல் டே பண்ணாங்க, அதுக்கு ஜான் சார் வந்தார், நாங்கள் லேடிஸ் உமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம், அதுக்கு மைதிலி மேடம் வந்தாங்க, அவங்க உமன்ஸ் எல்லாம் மோட்டிவேட், அவங்க பாட்டுக்கு வாசல் போயினே இருக்காங்க. பட் எத்தனை உங்களுடைய எண்ணமும் சிந்தனையும் செயல்களும் பார்வையும் எதை குறித்து மட்டுமே இருக்கிறது? குழந்தை எதை செய்வார்கள் என்று இருக்கிறது இல்லை? உண்மைதானே அது? நம்ம குழந்தை ப்ரோக்ராம் எப்படா போவோம், நம்ம எப்போ இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ண போவோம் இல்லையா? இருக்கிற அன்பு பெற்றோர்களே, எல்லா குழந்தையும் ரசிங்க. அவர்கள் எதுவாக செய்தாலும் எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகள். தவறு செய்கின்ற குழந்தை தான் மேதைகளாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தெரியுமா உங்களுக்கு? அது எந்த குழந்தையுமே ஆரம்ப கல்வியிலிருந்து முதல் மதிப்பெண்களை பெற்று கடைசி வரை ஜெயித்த குழந்தைங்களே கிடையாது. இன்றைக்கி அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் அப்துல் கலாமே கூட எடுத்துங்களேன். அப்துல் கலாம் ஒரு சாதாரண தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் படித்தவர் 11th தான் போயிட்டு அவர் ஒரு எய்ம் பண்ணார், கோல் பண்ணார். நம்ம வந்து ஏன் ஒரு பெஸ்ட்டு காலேஜில் படித்தது இந்தியாவுக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. ஆகினால எல்லா குழந்தைகளுமே எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் இருக்கிற அன்பு ஒரு பெற்றோர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் குழந்தைகளுடைய ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிட்டா தயவுசெய்து போயிடாதீங்க. கடைசி வரைக்கும் இருந்து உங்கள் குழந்தைகளிடம் மற்ற குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். நல்லா கைத்தட்டி குழந்தைங்களை வந்து ஊக்குவிக்க. நீங்கள் கைத்தட்டல் இருக்கு பாருங்கள், அது உலகத்தில் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. சோர்ந்து போகிறவன் கூட உங்கள் கைத்தட்டலை பார்த்து ஒரு 100 கிராம் மார்லிக் சாப்பிட்டு அவ்வளோ தெம்பாயிடுவான் இல்லையா?
அதனால் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஊக்கப்படுத்துவது வந்து எல்லாருடைய பெற்றோருடைய கடமை அது. நான் மறுபடியும் மீண்டுமாக உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன், இந்த பள்ளியை வளர்ச்சி அடை செய்வதில் பெற்றோர்களாகி உங்களுடைய பங்கு நிறைய இருக்குது. இந்த பள்ளியில் என்னவெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம், நிறைய எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். உங்கள் குழந்தை என்னவெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த குழந்தைகளை பண்ணியிருக்கான். இந்த பள்ளிக்கு வராதுக்கு முன்னாடி உங்கள் குழந்தையினுடைய திறன் எப்படி இருந்தது, இந்த பள்ளியில் சேர்ந்த பொழுது உங்களுடைய குழந்தையினுடைய திறன், அது ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், அல்ல ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும், எல்லா நிகழ்வுகளிலுமே நீங்கள் மற்ற பள்ளியோடு ஒப்பிட்டு நிச்சயமாக வரும் காலங்களிலே உங்கள் அருகாமையில் இருக்கின்ற குழந்தைகளை கூட உங்கள் இந்த பள்ளியிலே சேர்த்து இந்த பள்ளியினுடைய எண்ணிக்கையும் இந்த பள்ளியை வளர்ச்சியடை செய்வதிலே இது நான் எல்லா பெற்றோர்களையும் இருக்கிற கண்போடு நான் வணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிச்சயமாக பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும் இல்லை என்றால் இந்த அஸ்வினி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி இல்லை. தொடர்ந்து உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த பள்ளிக்கு தேவை. அருகில் உள்ள மாணவர்களுக்கு பள்ளியில் நடக்கிற நிகழ்வுகளையும் பள்ளியினுடைய வளர்ச்சி, உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொன்றுமாய் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் அருகில் உள்ளவர்களையும் நீங்கள் கலந்து ஆலோசித்து, அன்பு பெற்றோர்களே, வருகின்ற காலங்களிலே நிச்சயமாக இந்த பள்ளியினுடைய எண்ணிக்கையை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை இருகரம் கூப்பிட்டு வணங்கி நான் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க போகின்றது. நிச்சயம் மீண்டுமாய் சொல்கிறேன், தயவுசெய்து பெற்றோர்கள் நிகழ்வுகளை பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய குழந்தைகளுடைய நிகழ்வுகள் போய்விட்டதே என்று முடிந்துவிட்டவர்கள் தயவுசெய்து போவாதீங்க. ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஊக்கப்படுத்துங்க. ஒவ்வொரு குழந்தையும் மீண்டும் மீண்டுமாய் உங்களுடைய கரகோஷங்களை எழுப்பி குழந்தை எவ்வளோ ஒரு நீட்டாக பண்ணுறாங்க தெரியுமா? 10 பைசா அவங்ககிட்ட வெளியில இருந்தெல்லாம் குறைகிற பண்ணல. குழந்தைகளுடைய திறன்களை கண்டறிந்து அந்த திறன்களை உங்கள் முன்னிலையிலே படுத்துவதிலே முதலாவது அஸ்வினி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி படிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா ஒரு குழந்தைகளுடைய திறனை காண்பது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டால் மாத்திரமே ஒரு குழந்தையுடைய திறன் போதாது. சாதிக்க வேண்டிய துறைகள் எத்தனையோ இருக்குது. இன்றைக்கெல்லாம் கொரியோகிராஃபர் சினிமாவில் பண்ணுறான்டான்னா கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான். என்ஜினியரிங்கை விட்டுருங்க, டாக்டரை விட்டுருங்க. இன்றைக்கி அவ்வளோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் இந்த சினிமா ஃபீல்டில் கோடியாக சம்பாதிச்சுன்னு இருக்காங்க. அதனால ஐயோ நம்ம பையன் டான்ஸ்லேயே போயிடுவானா, தயவுசெய்து அது மாதிரி எண்ணாதீங்க. உங்கள் குழந்தைகிட்ட ஒரு நல்ல பேச்சு போட்டியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நல்ல விளையாடுகிற போட்டியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இது போன்ற ஒரு நடன நிகழ்ச்சி எல்லாமே இது எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட்ஸ். இது உங்கள் குழந்தைகிட்ட இருக்குன்னா நிச்சயமாக அதை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்துங்க. அந்த குழந்தைக்கு என்ன திறன் இருக்குன்றதை கண்டறிந்து அந்த குழந்தையை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்திங்களா நிச்சயமாக அதில் அவன் ஒரு பெரிய ஆளாக வருவானதில் எந்த விதமான நிச்சயமாக கிடையாது. நம்ம குழந்தை டாக்டராக தான் ஆகணும், என்ஜினியராக தான் ஆகணும், கலெக்டராக தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே எதுவும் திணிக்காதீங்க. பக்கத்து வீட்டு பொண்ணை பாரு, எதிர் வீட்டு பையனை பாரு, நான் பார்த்தே போயிடுவான். புரியுதா? அவனுக்கு இருக்கிற திறன்களை கண்டறிந்து குழந்தைகளை நீங்கள் நிச்சயமாக ஊக்கப்படுத்துவீர்களானால் உங்களுடைய குழந்தைகள் எதிர்காலத்திலே இவன் என்னுடைய மகன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் பெருமை செய்வான். அதனால குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்துங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள். அவருடைய திறனை கண்டறிய ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள். ஆசிரியர்கள் கண்டிக்கின்ற பொழுது தயவு செய்து சொல்கிறேன், ஆசிரியர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எந்த வாத்தியார் ராட்சா ஈரவனை நான் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுறேன், உடனே வர வேண்டியது அந்த டீச்சர் நம்ம கூப்பிடு, எந்த டீச்சர் அடிச்சது அப்பாயிண்ட அப்படின்னு தயவுசெய்து போடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு ஆசிரியர்கள் கண்டிக்காதனால தான் மாணவர்களுடைய வளர்ச்சி திறன் குறைஞ்சிருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க. நாங்களெல்லாம் 5வது படிக்கும் போது சின்ன ஸ்கூலில் படித்தோம். அப்போ எனக்கு எங்கள் மாமியார் தான் 1ஆம் கிளாஸ் டீச்சரு. அப்போது ஒரு டீச்சர் நம்ம அடிக்கிறாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் போய் பயந்தது. எங்கள் அப்பா இத்தனைக்கு ஒன்றும் படிக்காது. அவர்கிட்ட நான் சொல்லவே மாட்டேன். சொன்னால் எங்கள் அம்மா சொல்லி இவன் என்ன பண்ணாத அந்த அம்மா அப்படி அடிச்சிருக்கோம். அப்போது ஆசிரியர்களை மதிக்க வேண்டும் என்பதை பெற்றோர்கள் வீட்டில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அதையும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. ஏன்னா எந்த குழந்தையும் ஆசிரியர்களுக்கு விரோதிகள் இல்லை. ஒரு குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் நல்லா வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் குழந்தைகள் முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தனிய கரிசனை கண்டு அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுல ஆசிரியர்கள் பங்கு நிறைய இருக்கிறது. அதனாலே ஆசிரியர்களை போற்றுவதும் ஆசிரியர்களை ஊக்கப்படுவதும் பெற்றோர்களாகி உங்களுடைய கடமை. தொடர்ந்து உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா இந்த ஸ்கூல் இல்லை. அதனால ஒவ்வொரு அன்பு பெற்றோர்களும் மீண்டும் இதே மாதிரி டெய்லி வாங்க. என்ன எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? அந்த பில்டிங் வெயிட்டே தாங்காது போலுக்குது. பூமாதேவி அழும், இன்னும் இவ்வளோ வெயிட் ஏற்றிட்டீங்களேன்னு. ஸோ இவ்வளோ பெற்றோரை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நாங்கள் மனமாற பெறுவோம். ஏன்னா ஸ்கூலில் இருக்கிறது 280 பசங்க தான்.
ஆனால் பெற்றோரை பார்த்தீங்கன்னா 300 பேர் மேலே இருக்கு. உண்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவையும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் பள்ளிக்க வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கூட்டிக் கொண்டு ஒவ்வொரு வரவேற்கிறேன். கலை நிகழ்ச்சி தொடங்கும் போது ஒவ்வொரு தொடங்கி பசங்களை ஊக்கப்படுத்துங்க, உற்சாகப்படுத்துங்க, தொடர்ந்து உங்கள் பங்களிப்பை கொடுங்க. இவ்வளவாய் அமைதியாய் காத்து நிகழ்ச்சி முடியும் வரை உங்களுடைய முழு of Ashwini Metric Higher Secondary School. It gives me immense blessing to the host this ceremony that has been observed to commemorate the achievements of our students in various talents like education, 100% attendance and co-curricular activities. Now it's time to appreciate our school 100% attendance students. Yes, Pooja Sri onto the stage. Ladies and gentlemen, guests will give the prize to our Pooja Sri. Next, R. Lakshmana Maran from V. Nidarshan from 2nd standard. V. Nidarshan. A. Muttamilarasi from 3rd standard. R. P. Riya from 4th standard. P. Riya. Yeah, you already told me. I already told it. B. Nitish. Yeah. M. Kavya from 5th standard. M. Kavya from 5th standard. B. Nitish from 6th standard. Please clap your hands for our children. B. Nitish from 6th standard. E. Ramya from 7th standard. Yes, Pooja Sri from 8th standard. Harish from 9th standard. Our school people leader Harish is here. Next, I would like to call 100% attendance of our school staff, Mr. Jayaraman sir, come on, or Tamil sir. உட்காந்துச்சுண்ணா லைட் ஆஃப் பண்ணா அப்படிதான் மாறி மாறி போடுவாங்க. உடு மாறி மாறி போடுவாங்க. எஃபெக்டோட போடுவாங்க. அதுதாங்க இங்கே பிடிச்சி கொடுத்துனாங்க. நான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுப்பேன். வருகவே இறைய வருகவே எமது மத்தியில் வருகவே உண்மை படங்கிட இங்கு வருகிறோம் உமது ஆசியை தாருமே. மணியே
taka jum jum ta takita ta 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 jum kirtika jum ta 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 num ta 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 jum ta takita ta ta kirtika kirtika ta takita ta dansta ta dunsta ta dinsta ta da jum ta ta num ta ta rum takadim takirtika kirtika ta dim ta takirtika ta ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam takita ta 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 kirtika dim ta kirtika ta ta jum dim tak takita jum jum takita tak jum da jum jum takita ta jum kirtika ta jum takita ta takita ta ta takita ta takita ta kirtika ta takita ta jum takita ta ta kirtika ta ta kirtika ta jum dim da ta ta jum nam da takita jum ta ta dim tom nam da ta kirtika ta 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 kirtika ta 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 dim ta kirtika ta 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 kirtika ta dim kirtika ta ta dim kirtika ta ta dim kirtika ta ta dim kirtika ta jum kirtika ta ta kirtika ta அப்படியே இருங்க அப்படியே இருங்க அப்படியே இருங்க. Thank you girls for your We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and do you say. Very happy to
ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బలు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు కానీ మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతుమ్మో ఏమన్నా పలివు నన్ను నమ్మో ఎదురు చూకి దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే ముట్టబొమ్మ ముట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే చిన్నగిగే అట్టబొమ్మై జట్ట కట్టుకుంటివే ముట్టబొమ్మ ముట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే చిన్నగిగే అట్టబొమ్మై జట్ట కట్టుకుంటివే
Boys are going to tell that solution, their performance.
பச்சையா பஸ் ரோட்டில் ஷார்ட் ஸ்கர்ட் ஓ ஜென்னிஃபர் அடிதடி நடக்கல வெட்டு குத்து விழுகல அழகுல தாக்கல ஜென்னிஃபர் சின்னது தன்னவன் நம்ம பாரடி செத்துக்கிட்டு போவேண்டி நீ சரி சரின்னு ஒரு முறை சொன்ன சத்தியமா போல வேண்டி அப்பப்ப இப்பல்ல சம்மரு விட்டதா
ஒயிட் பண்ணு பரவாயில்ல